आपलं स्वागत. पाहूयात आजच्या ताज्या घडामोडी. जोल्ले शिक्षण संस्थेच्या श्री अण्णासाहेब जोल्ले स्वतंत्र निवासी पदवीपूर्व विज्ञान महाविद्यालय निपाणी यांच्या प्रथम वर्षाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या श्रीमती शशिकला जोल्ले शिष्यवृत्ती परीक्षेचा निकाल लागला असून 20 विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीसाठी निवड झाली असून यांना मोफत प्रवेश, वसतिगृह यासह इतर सुविधा दिली जाणार असल्याची माहिती जोल्ले ग्रुपचे उपाध्यक्ष बसवप्रसाद जोल्ले यांनी दिली. आज तालुक्यातील एकसंबा येथे पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पुढे ते म्हणाले, मागील 5 जानेवारी 2025 ते 2 फेब्रुवारी 2025 या कालावधीत 4 टप्प्यांमध्ये चिकोडी शैक्षणिक जिल्ह्यातील निपाणी, एकसंबा, हुकेदी, यमकन मरडी, कागवाड, अथणी, रायबाग आणि हारुगिरी या 8 परीक्षा केंद्रांवर विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेत 3000हून अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. उत्तर कर्नाटकातील विद्यार्थ्यांमध्ये अधिक वैज्ञानिक आणि स्पर्धात्मक भावना रुजवण्याच्या ध्येयाने जोल्ले ग्रुपचे संस्थापक आणि चिकोडीचे माजी खासदार श्री अण्णासाहेब जोल्ले यांच्या मागील 30 वर्षापासूनची निस्वार्थ सेवेची दखल घेत आमच्या संचालक मंडळाने त्यांचे नाव महाविद्यालयास देण्याचे ठरवले आहे. यामुळे त्यांनी आभार व्यक्त करतो. संस्थापकांनी पाहिलेले स्वप्न आपले महाविद्यालय येत्या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. एकूण 160 विद्यार्थ्यांची पहिली बॅच असणार असून यात 20 विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण, राहणे व इतर सुविधा दिली जाणार आहे. सदर 20 विद्यार्थ्यांची निवड चिकोडी शैक्षणिक जिल्ह्यात घेतलेल्या परीक्षाद्वारे करण्यात आली आहे. लवकरच महाविद्यालय व वसतिगृहाचे काम देखील पूर्ण होत आहे. ग्रामीण भागात JEE नीट परीक्षेचे कोचिंग देखील या ठिकाणी सुरू करून विद्यार्थ्याचे भविष्य उज्ज्वल करण्याचा विचार असल्याचे सांगितले. मूल्यमापन प्रक्रियेनंतर सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या टॉप 20 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यांचे तपशीलही आमच्या अधिकृत वेबसाईटवर प्रकाशित केले आहे. श्रीमती शशिकला जोल्ले शिष्यवृत्तीसाठी निवडलेल्या विद्यार्थ्यांची अधिक माहिती लवकरच दिली जाईल. पालक आणि विद्यार्थी अधिक माहितीसाठी 97 31 30 95 54 या क्रमांकावर संपर्क साधावा किंवा माहितीसाठी कॉलेजला भेट देऊ शकता. जोल्ले ग्रुपचे संस्थापक श्री अण्णासाहेब जोल्ले आणि सहसंस्थापक आमदार शशिकला जोल्ले यांच्या वतीने निवड झालेल्या 20 विद्यार्थ्यांचे विशेष अभिनंदन केले. या पत्रकार परिषदेस जोल्ले शिक्षण संस्थेचे प्रशासक डॉ. शिरीष केरूर, कोऑर्डिनेटर MM पाटील, विजय राऊत, श्री अण्णासाहेब जोल्ले इंडिपेंडेंट रेसिडेन्सी कॉलेजचे निपाणी प्राध्यापक दीपक पाटील, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर BEd कॉलेज प्राचार्य डॉ. आनंद मूर्ती कुलकर्णी, बसवज्योती डिग्री कॉलेजचे नांदीचे प्राचार्य राकेश मगदुम यांच्यासह इतर उपस्थित होते. SB न्यूजसाठी बोरगावहून मुख्य संपादक शिवाजी भोरे. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸುಮಾರು 1995ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದಂತಹ ಅಣ್ಣಾಸಾಬಣ್ಣ ಜೊಲ್ಲೆಜಿಯವರು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯವರಾದಂಥ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆಜಿಯವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜೊಲ್ಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇವತ್ತು 2 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಬಾ ಮತ್ತು ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಈ 2 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ CBSE ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡದವರು ಕೂಡಿ ಏನು ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ JEE ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ JEE ನೀಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು 35 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಟ್ಟು ಆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಬಾರಿಯಿಂದ JEE ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಬಡ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ನಾವು SBI ಜೊತೆ ಒಂದು ಟೈಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು 3000 ಅಥವಾ 4000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಹಂಚಿದ್ವಿ.
ಅದೇ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಈ JEE ನೀಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಟಾಪ್ 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಇರೋ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಈ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜನವರಿ 5ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 5ರವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಾವು 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 8 ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಅಥಣಿ, ಹಾರುಗೇರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಮಕನಮರಡಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು 8 ಬೇರೆ ರಾಯಬಾಗದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕಾಗವಾಡದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ 8 ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸಿತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಸುಮಾರು 3000ಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆದ್ರು. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಟಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ JEE ನೀಟು ಕೂಡ ಟಫ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಟಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಟಾಪ್ 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಿರಗುಪ್ಪಿಯಿಂದ ಅಭಿನವ್ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ್ ಬೆನಾಡೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಭಿನವ್ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ್ ಬೆನಾಡೆ, ಶಿರಗುಪ್ಪಿ, ಕಾಗವಾಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿರಗುಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ತನುಷ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ವಡಗಾನೆ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸ್ತವಾಡಿಂದ ಅಮೃತ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ ಮುದತ್ತಗೋಳ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಣವ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಭಾಷ್ ಮಗ್ದುಮ್ ಅಕ್ಕಿವಾಟಿಂದ, ಸಾಕ್ಷಿ ಭರ್ಮು ಇಚ್ಚಲ್ಕರಂಜಿ ಅಥಣಿ, ಪ್ರಸನ್ನ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗುರೋ ಸೌದಿ, ಜೈನಾ ಸಮೀರ್ ಚೌಧರಿ ಯಮಕನಮರಡಿ, ಸಂಕೇತ್ ಮಾದೇವ್ ಮರ್ಡಿ ಚಿಕಾಲ್ಗುಡ್, ತನಿಷ್ಕಾ ಸುಹಾಸ್ ಸಪಾಟೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಸಮರ್ಥ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಯಶವಂತ್ ಬೋರ್ಗಲ್, ಯಶವಂತ್ ವಿಶ್ವಾಸರಾವ್ ನಿಕಂ ಅಂಕ್ಲಿ, ಆದಿತ್ಯ ಜೆ ಕರಾಡೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಉದಯ್ ಮಹಾವೀರ್ ಬಾಮನ್ನವರ್ ರಾಯಬಾಗ್, ಸಾಯಿ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಚವಾನ್ ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಚಿನ್ಮಯ್ ಅನಿಲ್ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ನಾಗನೂರ್, ನಿತೇಶ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬೆಳಸೆ ಮೇಕಳಿ, ಕೃಷ್ಣಾಥ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಗ್ನೆ ಜುಗುಳ್, ಸುಭಾಷ್ ಗೋಪಾಲ್ ಸಾವಂತ್ ಮಾಂಜ್ರಿ, ಪೂರ್ವ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಖೋತ್ ಬೇಡ್ಕಿಯಾಳ್, ನುಪುರ್ ಉದಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಖಡಕ್ಲಾಟ್. ಈ ರೀತಿ 20 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟಾಪ್ 20 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮೆರಿಟೋರಿಯಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನ್ ಇರೋ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ನಾವು ಹೊರಗಡೆಗಿಂತನೂ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಫೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೊರಗಡೆ 3 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು 1 ವರ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಟೋಟಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವನ್ನ ನಾವು ಬದೆಗಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಗೋಸ್ಕರ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಈ 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಜೊಲ್ಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಹೊಸ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಗೋರಿದೀವಿ. ಅವಾಗ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು 2 मातुಗಳನ್ನ मुगिस्ತೀನಿ. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक असा सर्व घडामोडींचा आढावा पाहायला विसरू नका SB न्यूज चॅनल आणि नक्कीच सबस्क्राइब करा.